ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ जिस तरीके नाल कुर्सी टेबल ते बह के बार बार दीप सिद्धू नूं टारगेट किया ते होर जिहड़ियां किसान संघर्ष नाल जुड़ियां हुईयां शख्सियतां सी उन्हां ने कोई कसर नहीं छड्डी। जिस तरीके नाल रज के बिना किसी सबूत तो, बिना किसी गल तो और बिना किसी लोड़ तो दीप सिद्धू नूं निंदिया गया, भंडिया गया, वो सारी गल अज भी अखां दे सामने खड़ी है। धन्नवाद सी वो बंदा जिहड़ा ये सारे कासे दे पूरे अड़िया रहा, वो लुकिया नहीं, वो भज्जिया नहीं, वो रुकिया नहीं, वो मुक्या नहीं, वो झुकिया नहीं, वो अडोल पंथ अते पंजाब की सेवा विच डटिया रहा। जदों नवंबर महीने दे विच किसान संघर्ष का अंत हुंदा है, उस तो बाद विच बहुत सारे लोगों ने कहा कि हुण नहीं किसी गल च दीप सिद्धू आएगा। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। जिस तरीके नाल अज दी सिख जवानी नूं दीप सिद्धू ने विन्निया, जिवें उहने तीर जिहड़े सी अणियाले तीर जिहड़े सीगे ना वो शब्दां दे चलाए, ते अज दी सिख जवानी सारी उहदी गल सुणदी सी। पंजाब दी जां सिख समाज दी अख जिहड़ी आ अमरगढ़ दी सीट उत्ते लगी है। जिमें सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिन्नी अहमियत, जिन्नी रेलेवेंस इस बार बनी है, वो पहला कदे नहीं सी बनी। इस बार दीप सिद्धू की उत्थे हाजरी ने, उहदियां तकरीरां ने माहौल जिहड़ा सी वो बिल्कुल ही बदल दिता। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दीप सिद्धू साडे विचकार नहीं रहा ते दीप सिद्धू दे सਦੀवी विछोड़ा दे जाण दी खबर ने समुचे भाईचारे नूं दुनिया भर दे विच जिथे भी पंथ ते पंजाब नूं प्यार करन वाले वसदे आ सब नूं बहुत सदमा दिता। ते थरीके पिंड लुधियाने जिले दे विच, लुधियाने जिले दे बिल्कुल नाल आ थरीके पिंड, इत्थे बाई दीप सिद्धू दा संस्कार जिहड़ा है अज कीता गया। सिख जगत दे वड्डियां शख्सियतां वल्लों हाज़रियां भरीआं गईयां। हर एक मनुख जिहड़ा दर्द रखदा, जिहड़ा हक सच की गल करन वाला, उन्हें दीप सिद्धू लई हा दा नारा मारिया। सरदार सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे ते अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी पहुंचे ते होर भी बड़ियां जिहड़ियां सिख जगत दीयां शख्सियतां ने, कला जगत विचों होर जीवन के खेतरां चों संस्कार मौके पहुंचे। जदों यह खबर पंथ के विहड़े विच एक बंब वांगू डिगी, बहुते लोगों को यकीन नहीं होया। सानू भी इस गल का लग्या कि शायद कोई मजाक कर रहा, पर थोड़े अरसे विच ही ये गल का पता लग गया
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਹਿ ਗਡਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਕ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਏਗਾ
ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਣਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਣਿਆਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਆ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਿੰਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਨਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸਰਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਫਲਸਫਾ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝਾੜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮਾਨਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ। 15 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ 1984 ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ
ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ MP ਦੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਬੂਤ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਖੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 70-80% ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ ਬਸ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਲਟਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਇਵੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਬੈਠਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਭੰਡਿਆ ਔਰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਣ ਭੰਡਣ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਗਾਇਆ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਤੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 50% ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ,
ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯਤਨ ਪਾਇਆ ਕੀਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਡੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਏ ਲੋਕ। ਕੱਲ ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਝੱਗਾ ਪਜਾਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟਣ ਆਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ MLA MP ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥਦਰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੰਥਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਛਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ? ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2021 ਦਾ ਅੰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਊਂਗਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿੰਗਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਦਾ ਆਪ ਵੀ ਝੂਠ ਤਪਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਟੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਛਲ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ, ਨਿਕੰਮਾ, ਘਟੀਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਭੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਓ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ, ਘਟੀਆ, ਮਾੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਅਸਭਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬਣ ਕੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ, ਬਹਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਵਾਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਰੋਏ, ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਰੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਤ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਗਿਆ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।